नाम नूं मन्नण दा महात्म। फिर अगे जिन्हां ने सुनिया, जिन्हां ने मन्निया, वो प्रवान हो गए, वो प्रधान बन गए, वो कबूल हो गए उहदे दर ते। फिर उन्हां दी महिमा साहब जी सानू दृढ़ करवा रहे ने। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंच शब्द जिहड़ा पंच जां सरपंच, ये पिंडां दे विच आपां चुणदे, उन्हां नूं इलैक्शन हुंदी, चोणां हुंदियां, पिंड दे मोहतबार चुणे जांदे ने। और उन्हां नूं चुन के फिर उन्हां नूं असीं पावर देने हैं। पिंड दा कोई मसला हल कराउणा है, कोई फैसला कराउणा है, उन्हां दे साइन चलदे ने, उन्हां दी सरकारे दरबारे पहुँच चलदी है। मन लो तुसीं पासपोर्ट बनवाउणा है, इनकुआरी वाले आउंदे, पुलिस वाले सफाई लैण घर दे विच, वो कहिंदे जी सानू पिंड दे पंच दी सरपंच दी मोहर दी लोड़ है, सिग्नेचर चाहीदे ने, फिर पासपोर्ट तुहाडा जारी होवेगा। असीं कहने आ जी तुसीं इस तरह करो, पंच तां नहीं, तुसीं 50 बंदियां दे 100 दे 150 दे आखो, आपां पिंड चों तुहानू सिग्नेचर करवा देने आ इनकुआरी वाले पेपर ते। वो पुलिस वाले कहते नहीं जी, सानू 50 दी 150 दी 200 बंदे दे सिग्नेचर दी लोड़ नहीं, सानू एक पंच दी लोड़ है जिन्नू सारे पिंड ने चुन लिया, कबूल कर लिया। चलो हुण तां काम उल्टा हो गया ना, हुण ते जिहदे कोल 4 दमड़े उही सियाणा ते उही प्रधान है। पर पहले समयां विच उहनूं चुनिया जांदा सी जिहड़ा बंदा बहुत सूझवान होवे, जिहड़ा पिंड दा विकास करे, चंगी सूझबूझ रखदा होवे, उहनूं चुनिया जांदा सी भी इह इंसान जिहड़ा साडे नगर दा, साडे पिंड दा भला कर सकदा है, विकास कर सकदा है। उहनूं आपां इलैक्शन दे विच वोटां पा के पंच जां सरपंच बनाउंदे सी। पुलिस वाले कहंदे ने नहीं भाई, सानू 150 100 बंदे दे सिग्नेचर दी लोड़ नहीं, सानू एक पंच दी लोड़ है जिन्नू सारे पिंड ने चुन लिया, मोतबर बना दिता, उहदे को पावर आ गई। हुण वो सिग्नेचर करदा कल्ला ही ते पासपोर्ट बन के तुहाडे घरे आ जांदा है, ते बाकी जे वो ना सैन करे ते भावें जिहदे मर्जी पिंड दे कराई फिर वो ते गल नहीं बनेगी। उन्नू प्रधानता मिल गई, पावर मिल गई, क्योंकि पए कबूल खसामदार जिन घाल मरदी घाली। जिन्हां ने नाम नूं कमा लिया, पंच संत जन, वो प्रवान हो गए। सिੱਖੀ दे विच कौन प्रवान? गुरमत विच, सिੱਖੀ दे विच जिन्हां ने पंजां बाणियां तो तैयार कीते होए अमृत नूं 5 प्यारियां दे कोलों लैना कीता, ते 5 बाणियां दा नितनेम कीता, ते 5 ककारां दी रहत रखी। फिर कलगीधर दे दर ते की होया? पंच परवान। कलगीधर ने उन्हां नूं गल नाल ला लिया, कहंदे भाई तुसीं परवान हो गए, बाबे नानक गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते परवान हो गए। अगला बचन पातशाह कहंदे ने पंच प्रधान। हुण उन्हां नूं प्रधान भी बनाउणा पातशाह ने, असीं भी बनाउने, आपां सोसाइटियां बनाउने समाज दे अंदर।
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਤਖਤ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਗਏ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਖੜਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਵੀ, ਜਲ ਛਕਾਓ, ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਬਸ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ MLA MP, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ MLA ਨੂੰ MP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ, ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ, ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਾਨ ਨੰਨਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਮਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਸੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਸਾਬ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨਾ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। 84 ਤੋਂ 85 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 84.25 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 84 ਲੱਖ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਜੂਨ ਪਾਈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਚਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਲਦ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ।
ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੋ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਗੁਣਾ ਧਰਤੀ ਜੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਲਰ ਬੁਰਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖੜਾ ਰਵੇ ਲੈਂਟਰ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਤੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਫੇਰੇਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 1699 ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜੀ? ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਦਇਆ ਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਇਆ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਲੈ ਲੈ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਤਾਵਾ ਟੌਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਉਦਣ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਨੇ, ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਬੌਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ, ਨਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਪਰੋਨੇ,
ਤਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਤ ਧਾਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਸੰਤੋਖ, ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੂਨ ਸੱਪ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਲਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਐ ਸਿੱਧੋ, ਤੇ ਬਲਦ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਬਲਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਬਲਦ, ਤੇ ਫੇਰ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਬਲਦ। ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਤ? ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।